وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه من يد القبول وتمام كل سوء وأول وصل أشياء ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة إمام النووي ثم إلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي سيد محمد الملكي ثم إلى روح شروان عبد المغيث والشيخ سلمان المنيا ثم إلى روح أبي محمد البدري وأبي ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا وجميع الحاضرين ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين بالإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفتوح والبنوح والرسوم وصلاح الجسد والروح وتبت النسوح وتبت النسوح وأن الله يرزقنا وإياهم أن الله لا يعذبنا وإياهم والحاضرين
في الدنيا وفي البرز وفي القيامة، وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يدخلنا أجمعين جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقني فهما، وربي زدنا علما وارزقنا فهما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا، ولكل هم فرجا، ولكل داء دواء، ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه، وقلبي من قلبه، وروحي من روحه، وسري من سره، وعلمي من علمه، وخلقي من خلقه، ونيتي من نيته، ووجهتي من وجهته، وقصدي من قصده، وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور، اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka apabila ketika kalimat itu janganlah diulang atasnya, yang itu kah? Hingga berkata ia dengan yang lain daripada kalimat itu, maka hendaklah diulangi pula. Artinya bila orang yang sudah hendak mati, lalu kita lajari. Nah, bilanya sudah kawa mengucapkan la ilaha illallah, jangan lagi kita ulangi, ya kah? Cukup sekali kita lajari. Bilanya sudah kawa, bagaimana lagi, ya kah? Nah, kemudian orang yang di sekitar yang pacang meninggal ini membaca yasinnya jangan nyaring. Sebab bila kita nyaring membaca yasin, otomatis nang hendak meninggal ini terganggu lawan bacaan kita. Nah, jadi jangan terlalu nyaring, gamat-gamat aja gini, ya kah? Apabila si nang hendak meninggal ini sudah kawa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan diulangi lagi, ya. Karena tersebut dalam hadis yang sahih
sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha illallah, niscaya masuk surga ia dengan tiada hisab. Artinya bila kawa nang hendak meninggal ini kawa mengucap la ilaha illallah, orang itu kada lagi dihisab, ya kah, kada dihisab, kada dihitung. Orang sibuk dihitung, ya kah, adiknya kak kada. Mudah-mudahan kita kawalah berkat kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan kita kawa mengucap akhir daripada perkataan kita ketika kita hendak meninggal dunia, yaitu ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, boleh lah dibuat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh lah kira-kira. Boleh yang ada bapak, ada mengganggu. Bahkan terjadi ketika kuitan arwahul sekumpul yang ini, nah, jadi waktu itu dilajari oleh arwahul mengucap la ilaha illallah, mau dijadi presiden, kemudian Muhammadur Rasulullah, lalu ujian kuitan sidin apa? La ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Rupanya ketika sidin melihat arwah guru sekumpul tadi itu nang dilihat sidin toh Rasulullah. Rasulullah. Kenapa sidin kawang mengucap nang kayak itu? Oh, karena kuitan sidin itu paling ketujuh membaca syair, yaitu syair Syekh Saman, Allahu ya Allahu ya Allahu, atau nang kasidah syair Syekh Saman nang dibaca sidin bila nak guring baca sidin nang kita. Nah, jadi pas ketika akhir nang diucapkan sidin bagus. Bagus. Mudah-mudahan kita lah berdoa kita lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan akhir daripada perkataan kita yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang itu bakal masuk surga, cuman apabila masuknya apakah masuk kayak mbah meninggal nih buat orang ada kubur, ya kah? Apakah langsung kada masuk surga, belum masuk surga, ya kah? Kenapa? Karena kiamat belum terjadi. Masuk surga itu sudah terjadi kiamat. Cuman dirasakan kayak apa rasanya dalam surga di alam kubur. Jadi dirasakan rasa surga, tapi belum masuk surga, ya kah? Belum. Kecuali sudah hancur, terjadi kiamat. Nah, lalu karena hanyar tiupan yang ketiga, lalu dibangkit seluruh manusia di dalam tanah. Ya kah? Cuman masing-masing yang berupa, ada yang berupa anjing, ada berupa warik, ada yang berupa macam-macam lah, itu tergantung amal ibadahnya. Bila ibadahnya banyak, selamatnya kah? Nah, kemudian niscaya masuk surga ia dengan tiada hisab. Maka apabila sudah ia mati, maka sunat apa toh? Sunat dipajamkan kedua matanya, ya kah? Ini sunat pula. Nah, di situ kita harus mengetahui bila orang itu nih meninggalnya baik,
itihi muha nang si mayat nih. Apakah kita lihat wah muhanya tuh tersenyum, kemudian nang kaya muha orang guring dan muhanya tapaluh besar, itu menandakan orang itu baik. Sebaliknya bila kita lihati muhanya tuh orangnya mati umur 30 atau salawi, kada tuhaya kah sekali diliti waktu minyak mati muhanya nih takarutut, itu menandakan orang itu kada. Cuman bila kita melihat nangka itu jangan dikisahkan, jangan berkisah lawan orang lain. Itu bisa Allah tuh meninggal ke muhanya, jangan ya kah? Betul bah, apa? Apalagi gitu aja kah? Iya. Paling sempurna yaitu kalimat la ilaha illallah. Umpamanya nang saya anak mati ini bang, itu bujur juga asal nang hagana, amun itu lain, itu kenyamanannya kan. Itu sekurang-kurangnya bilanya itu menandakannya mengucap kalimat la ilaha illallah. Asal jangan tadi pun atau kenyamanannya bagus tuh, alah itu kan bapak taunya punya la ilaha illallah, punya lain pada itu nya dua tahu itu jujur asal jangan tadi lah pun atau kenyamanannya. Yang paling sempurna kalimat la ilaha illallah, itu paling sempurna ya kah. Cuman tergantung kita juga, bilanya kita nih waktu hidup ketujuh mengucap la ilaha illallah, insyaallah sampai mati ya kah. Tapi sebaliknya bilanya kada, napa nang kita rancak kita ucapkan umpamanya ketujuh menyembeti orang umpamanya pas anak mati, insyaallah tuh ini punya tergantung amaliyah kita waktu hidup. Cuman kita yakin menang seyakin-yakinnya kalau kita nih kawa istiqamah dalam menuntut ilmu agama ya kah, insyaallah dimudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu ada hadis Nabi yang memudahkan itu. Sebab apa? Kita nih keluar daripada majelis ilmu itu dosa kita diampuni Allah. Ada hadisnya. Bila kita nih bahkan nanti ilmu sampai yang bisa ya belikan masing-masing di rumah, asal jangan singgah di warung duduk lalu karena apakah menyembeti orang lain pulang misalnya itu ya kah, ini bulik langsung kalau ya kah sampai ke rumah itu kenapa lagi ya kah. Cuma jangan sampai ke rumah karena berkisah pulau dikisahkan nggak ada bagus pemainnya, jangan aja kah. Yamutul mar'u ala masyaalih, matinya seseorang itu menurut waktunya hidup nampak ya kah, nilainya bagusnya orang meninggalnya ya kah. Nah, maka apabila sudah ia mati, maka sunat dipajangkan kedua matanya dan dibalut kedua rahangnya dia orang kau itulah jadi orang itulah
Sunat tuh hukumnya sunat. Nah, belum pernah menghadapi orang anak meninggal. Maka sekali mbah disuruh dilajari mengucap la ilaha illallah, kata kamu mengucap sampai bangangan matanya ke atas tebing giling. Itu pertanda ada baik. Ada baik. Rancak orang mana kita bahkan ketika ulun nih sedikit bersalah waktu ulun majar, kemudian pas ulun datang ke sekolahan, kemudian kapan-kapan berkisah anunya ustadznya ada orang meninggal hari ini, kita disuruh membacakan Yasin. Cuman ustadznya nang meninggal ini ketika sidin anak meninggal berucap ujar sidin, aku bila mati aku jadi hantu. Berucap itu amalannya apa gerang, maka bibili orangnya bibili paurutan. Cuman sidin ini karena supaya laki sayang lawan sidin, lalu bila sidin mandi banyunya tuh dikumpulkan sidin, dibuat sidin ke dalam wadah banyu bahari itu ada wadah nang apa nggak, wadah apa tuannya lain jalun lain yang taulah daripada tanah liat tuh tajau handi buat dari situ. Lalu karena bila laki datang suruh sidin amalannya ya, jadi bila ada anak amalan mati jadi hantu gewi gitu suruh sidin. Jadi bila laki datang suruh sidin otomatis laki itu sayang lawan sidin, cuman akibatnya mati jadi hantu. Jadi waktu itu ulun disuruh memimpin membacakan Yasin. Jadi itulah karena mayat itu di dalam kamar. Guru-guru yang lain kan ini namanya masuk. Ulun disuruh buahnya masuk ke dalam ruangan, maka beda sedikit keangkat sebelah. Itu mati orang mati jadi hantu itu ya. Jadi ulun ini takutan juga, ngerenang manusia takutan gila. Takutan juga. Cuman siap-siap. Jadi waktu itu sebelum baca Yasin, bertawasul dulu, tawasul macam-macam tawasul ya kan. Nah, kemudian lalu baca Yasin, mimpian Yasin. Habis tahlilan baca doa. Lalu anak keluar. Kan bila orang meninggal itu kan banyu dan orang lah di muka orang mayat tah nolak. Nah, julun di kana banyu ni nah. Bila mbah dikalakinakan kubuyakan di kuburan dah. Mudah-mudahan sidin kada keluar. Jangan keluar. Ini orang kampung rumah. Itu belikan pas maghrib kampung itu ramai kena kada ada lagi orang bagi jalanan malam. Maghrib pun inuninya lagi. Kebetulan disuruh orang disuruh orang menjadi kubur nang semate nih. Kebetulan nang menjaga ini kada tahu bahwa orang ini pacang mati jadi hantu bertiga. Jadilah malam. Sekalinya keluar kukus dari kubur kukus. Kemudian didengar oleh nang menjaga kubur nih bacakan Quran nih. Jangan sampai putus membacakan Quran. Makanya kan digilir orang membaca.
Jadi waktu itu mendengar nang si tukang jaga kubur nih, mendengar yaitu bunyi kayak orang dipukuli. Berarti orang itu di dalam kubur disiksa. Siangnya habis 3 hari, 3 hari itu belikan nang bubantangannya kubur deh. Sekalinya dilihat tunggul nih kubur nisannya tuh hangit. Hangit. Berarti orang ini disiksa. Ya jadi bener lah. Bibinan jangan digituin itu. Pokoknya laki itu supaya sayang masih lawan laki, ya Allah, masih lawan laki. Dan jangan mencari ilmu itu, jangan bahaya tuh matinya ya kah. Banyak kali lagi ulun ini bahari tukang jaga kubur pak bahari ya kah. Tukang jaga kubur bahari kata gimana. Jadi macam-macam nanti ya. Nah kemudian maka sunat tadi diikat dah rahangnya rahang ke atas kepalanya supaya jangan terbuka mulutnya, dan dilembutkan kaki tangannya ya kah, dan sekalian jarinya. Maka genggamkan ya jarinya. Makanya kita sembahyang anak kita ya enggak genggamkan jarinya kah, itulah enak itu kah. Cuman kita ngacak balik itu kayak itu kan lah disuruh ya kah. Bilainya begenggam itu ada bacaannya supaya melembutkan tangannya ya lah. Ya ada bacaannya ada ya kah. Ya. Bila orang mati jadi hantu bacakan apa tuh bacaannya ada dah. Dab dub dam la yamut. Ada janji ada jualan dah. Berarti lalu ini tangan kita nih kita balah kata nah kita anak balah kudunya itu. Makanya jangan hidup. Ayyuhal itu ada tangan ingat lagi nah. Ada bacaannya waktu kita balakian memandai mayat. Dan sekalian jarinya, maka genggamkan ya betul jarinya kah, dan tangannya bilang lemah dilipat-lipat pagalangannya ke bahunya, dan itu kalainya tangannya ke aras. Momennya kan biasanya waktu orang meninggal itu bisa waktu napangkah tak angkat pemanya kayak jualan yang batista bangkat tadi ya kak. Adi itu bacaannya diantaranya disambat ngarannya ya kak. Oh si Ano bin si Ano belamah ikam lalu kita kasayakan lawan minyak ya kak. Sambat ngarannya lawan binnya. Insyaallah maunya belamah. Mau belamah, ya belamah. Tak melepak belakang. Menapak lah. Hati-hati. Ulun
waktu mbah belajar memandi mayat malamnya kalau didatanginya didatangi mayatnya lah mbah siang belajar mayat soalnya malam ada yang datangnya lah maka tuh kayak dia orangnya kerja wah. Jadi hati-hati bila hendak belajar mandi orang mati harus bujur berisi kekuatannya kah. Jangan takutan bila pacang panakutan jangan berusaha ya kah. Ini kada belajar mandi mayat sekalinya malamnya ada tikus gugur mamukah ya kah yang jadi cing aduh ini lagi bakabeh ya nah ya kah betisnya waktu pulang ini matanya tegalan nah yang betisnya itu apa bilang pahanya dan dilipat-lipat batang pahanya nah ya kepada kemudian maka dihampirkan dihunjurkan tangannya dan kakinya supaya mudah memandikannya dan mengkafan dia dan jika tiada lemah anggotanya maka hendaklah dilamahkan akan dia dan jika dilamar-lamar artinya dipusut-pusut dan diurut-urut dengan minyak adalah sekalipun tiada mengapa dan tinggalkan pakaiannya yang mati nanti bilang toh iya suatu sertanya matanya sertanya dan ditutup sekalian badannya dengan kain yang ringan maka dan disungsungkan satu susupakan disusupkan satu pancap di bawah kepalanya aja bahasa kita tuh ada bantal di kepalanya di bawah sini ya kah bantal nanti tipis satu pada satu pancapnya di bawah kakinya supaya jangan terbuka dan dengan susupkanlah kain lah bawahnya lapik dalam disusupkan kan kurang mati aja lah tetap dimuliakannya kah bahkannya mulia waktu hidup mandi serangan waktu meninggal mandi sembahyang ulang waktu sembahyang waktu hidup sembahyang serangan waktu mati disembahyang artinya mulia si mati ini ya kah. Nah lalu mbah itu bilang dari kan satu pencet di bawah kepalanya satu pencet di bawah kakinya supaya jangan terbuka dan dengan ditindih
parutnya dengan suatu yang berat daripada besi, seperti pedang dan pajah, dan jika tiada diperoleh besi maka dengan tanah yang basah supaya jangan kambung parutnya. Ini orang mati itu kayak itu nih. Kita di sini pakai itulah. Ada dulu lah. Biasa aja ya lah. Biasa aja. Nah kemudian dan sunat, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah.